راولپنڈی سے رپورٹ شامل کرتے ہیں سید ساجد نقوی سے۔ درندہ صفت انسان نے نماز کے لیے مسجد جانے والے بچے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، ملزم گرفتار، مقدمہ درج۔ بچے کے ساتھ زیادتی کے ہولناک واقعے کے بعد پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ متاثرہ بچے کی والدہ کی شکایت پر مقدمہ درج۔ یونین کونسل دھاما سیدہ کے علاقے کوثر کالونی کی رہائشی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ میرا بیٹا غفران حیدر، جس کی عمر 12 سال ہے، گھر سے نماز کے لیے جا رہا تھا کہ امیر زمان نامی شخص نے میرے بیٹے کو ڈرا کر قریب موجود نالے میں لے گیا، جہاں اس نے میرے بیٹے کو زبردستی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، جس پر پولیس تھانہ صدر بیرونی نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اہل علاقہ نے SHO اعزاز عظیم اور ان کی ٹیم کو بروقت کارروائی کرنے پر سراہا اور کہا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں۔ بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد تھانہ صدر پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش ملزم کو گرفتار کر لیا۔ 2 کلو گرام سے زائد چرس برآمد، مقدمہ درج۔ SP صدر ڈویژن شمس الدین کی زیر نگرانی DSP شجاع آباد مہر وسیم کی قیادت میں SHO تھانہ شجاع آباد عبدالرؤف لوٹھر نے سب انسپکٹر مظفر حسین اور اپنی دیگر ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے چرس برآمد کی۔ کارروائی کے دوران بدنام زمانہ منشیات فروش ملزم اصغر گراج سے 2 کلو گرام سے زائد چرس برآمد کی۔ ملزم کو تھانہ صدر شجاع آباد کی حدود ناصر موڑ موزہ گما سے کارروائی کے دوران گرفتار کیا گیا۔ ملزم یہ چرس نوجوان نسل خصوصاً طلباء کو یہ چرس فروخت کرتا تھا۔ SP صدر نے کامیاب کارروائی پر پولیس ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس عوام کے تعاون سے منشیات جیسے معاشرتی ناسور کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ گرفتار ملزم سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے تاکہ ان کے نیٹ ورک اور دیگر ساتھیوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔ بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد حسب ہدایات گورنمنٹ آف پنجاب اسسٹنٹ کمشنر سلمان ظفر کے حکم پر چیف آفیسر عمر مختار کی زیر نگرانی میونسپل آفیسر ریگولیشن شمع منیب نے ہمراہ انفورسمنٹ انسپکٹر محمد ذیشان شاہ اور محمد مزمل نسیم اور انچارج تجاوزات اسکواڈ ثاقب حسین کے ہمراہ شہر بھر میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کا آغاز کر دیا۔ شجاع آباد چیف آفیسر عمر مختار کی زیر نگرانی ریگولیشن آفیسر شمع منیب ہمراہ انفورسمنٹ انسپکٹر ذیشان، انچارج تجاوزات اسکواڈ ثاقب حسین اور تجاوزات عملہ کے شہر بھر میں تجاوزات قائم کرنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کا آغاز کر دیا۔ تجاوزات اسکواڈ نے اندرون بازار میں تمام غیر قانونی ریڑھی کو ہٹوا دیا۔ روڈز پر جو لوگ اپنا سامان باہر رکھ کے بیٹھے تھے، ان کا سامان قبضے میں لے لیا اور بھاری جرمانہ بھی عائد کیے گئے۔ اس موقع پر چیف آفیسر عمر مختار کا شجاع آباد انصاف پریس کلب کے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ شہر کا حسن خراب کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ چیف آفیسر کا مزید کہنا تھا کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن روزانہ کی بنیاد پر بلا تفریق جاری رہے گا۔ تجاوزات کام کرنے والے کسی رائت کے مستحق نہیں۔ عوامی سماجی حلقوں، سول سوسائٹی کے لوگوں اور شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر سلمان ظفر، چیف آفیسر عمر مختار اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا اور امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی اس طرح کے آپریشن جاری رکھیں گے۔ بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد طلباء طالبات ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، ان کی بہتر تربیت ہمارا مشترکہ ذمہ داری ہے۔ طلبات نے ہمارا مستقبل سنوارنا ہے، ان کا مثبت کردار ہمارے معاشرے کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ سہیل احمد انسپکٹر CTO ملتان سردار مبارک خان کی ہدایت پر ملتان ٹریفک پولیس کے ایجوکیشن یونٹ کی جانب سے مقامی کالج میں طالبات کے لیے روڈ سیفٹی بارے آگاہی سیشن کا انعقاد۔ سہیل احمد انسپکٹر نے ڈرائیونگ کی تربیت دینے اور ڈرائیونگ لائسنس کے سلسلہ میں دی جانے والی سہولیات بارے طالبات کو آگاہی لیکچر دیا۔ پرنسپل سے میٹنگ کی، طالبات نے ڈرائیونگ اسکول سے تربیت حاصل کر کے ڈرائیونگ سکل سیکھنے اور معاشرے کی بہتری میں اپنا کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پنواکل سے خبر شامل کرتے ہیں۔ پنواکل میں جمعیت طلباء اسلام کے رہنما رانا عامر علی نے سندھ پریس آفس آمد۔ رانا عامر علی نے سینئر صحافی سلیم مہر ممتاز جتوئی، صحافی لالا جبار مغل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، سکھر میں جمعیت علماء اسلام کو مضبوط کرنے میں مولانا محمد صالح اندھڑ صاحب کا بڑا کردار ہے۔ JUI ضلع سکھر کی سب سے بڑی سیاسی عوامی قوت ہے۔ سکھر میں مذہبی طبقے سے لے کر عام شعبہ زندگی تک کے لاکھوں افراد JUI کے نیٹ ورک سے منسلک ہیں۔ 40 سال سے زائد عرصہ اسمبلی میں ہو چکا ہے۔ مدارس کی رونق ہمارے انہی اکابرین کی قربانوں کا ثمر ہیں۔ الحمدللہ جمعیت اپنے تھوڑے حجم کے ساتھ اسلام کا دفاع کر رہی ہے، کتنے فتنوں کو روکا ہوا ہے۔ رانا عامر علی نے مزید کہا کہ ہم اہل مدارس سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن میں صدر وفاق حضرت مفتی محمد تقی عثمانی سرپرست قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کے موقف کی مکمل تائید کرتے ہوئے یہ عزم کرتے ہیں کہ ان حضرات کے شانہ بشانہ دینی مدارس کی حریت خود مختاری کی تحریک میں ساتھ رہیں گے۔ میں یونیورسٹی کے ایک طالب علم کی حیثیت سے مولانا کی امامت میں تن من دن قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پورے ملک میں جمعیت طلباء اسلام کی معاون سازی ہو رہی ہے اور یہ پیغام دیتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں کو کہ JTI میں شمولیت کریں۔
अब रुख करते शहर कायद थाना जोहराबाद का, जहां पुलिस पार्टी ने दौरान स्नैप चेकिंग 2 मोटरसाइकिल लिफ्टर को गिरफ्तार कर लिया। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना जोहराबाद में, जहां मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से SHO थाना जोहराबाद राशिद रहमान से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा और न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। मौजूद है जिला सेंटर पर, जहाँ पर SSP सेंटर जिशान शफीक अहमद सदीकी के अहकामात पर ज़िला भर की तरह थाना जोहराबाद के हदूद में भी स्नैप चेकिंग का अमल जारी है। इस टाइम हमारे साथ SHO थाना जोहराबाद मौजूद है। अच्छा सर, गुज़िश्ता रोज़ दौरान स्नैप चेकिंग 2 मोटरसाइकिल लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया गया। मुलजमान से जो गाड़ी बरामद की गई कौन से थाना की सरकशुदा थी? जी देखिए, कल हम यहाँ स्नैप चेकिंग में मशरूफ़ थे। 2 मुश्तबा अशख़ास को हमने चेकिंग की घर से रोका और जब उनसे गाड़ी के कागजात चेक किए तो उनके पास कागजात नहीं थे। लिहाजा हमने CPLC से उसको चेक कराया तो पता चला कि वो गाड़ी थाना शरीफाबाद से चोरी शुदा थी, जिसकी FIR वहाँ दर्ज थी। लिहाजा हमने उनको उस FIR के अंदर गिरफ़्तार किया और वो दोनों मुलजमान जो हैं वो न्यू कराची की तरफ से आए थे और उन्होंने बताया कि उन्होंने ये गाड़ी जो है चोरी की थी। गिरफ्तार मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए हैं, इनका तरीका वारदात क्या था? उनका तरीका वारदात ये था कि वो सबसे पहले इजी टारगेट देखते थे। अक्सर लोग आपने देखा होगा कि अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं और उसको लॉक नहीं करते हैं, तो सबसे पहले उनकी कोशिश होती है कि ऐसी गाड़ी मिल जाए तो वो उसको लिफ्ट करके ले जाते थे, वरना फिर उनके पास एक चाबी होती है जिसको वो साइड के जो लॉक होता है उसमें लगा के घुमाते हैं तो उससे इजीली लॉक खुल जाता है। तो ये 2 तरीक़ों से वो चोरियां करते थे। दौरान इंट्रोगेशन मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए हैं? शहर कायद से अभी तक कितनी गाड़ियाँ चोरी कर चुके हैं? देखिए, उन्होंने बताया कि वो ड्रग एडिक्ट थे और नशे के आदी थे और नशे के असूल के लिए गाड़ियाँ चोरी करते थे और इससे पहले 2 गाड़ियाँ उन्होंने चोरी की थी और वो गाड़ियाँ जो है वो गाड़ियाँ अड्डे वालों को दे के उसके इर्द जो है वो वहाँ से मंशियात हासिल करते थे और गाड़ी फिर उनके हवाले कर देते थे, जो कि वो फिर डिस्पोजल करते थे अड्डे वाले। तो वो हमने ABLC के सपोर्ट कर दिया है और मज़ीद गाड़ियाँ भी उनसे वो रिकवर करेंगे। SSP सेंटर जिशान शफीक अहमद सदीकी के अहकामात में स्नैप चेकिंग का तो अमल नज़र आ रहा है, मगर आपकी सुपरविज़न में ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं थाना जोहराबाद की हदूद में? देखिए, SSP जिशान शफीक सदीकी साहब की हिदायत पे जो है हम पेट्रोलिंग भी करते हैं और ये स्नैप चेकिंग अमल भी जारी है। और ऑर्गेनाइज क्राइम के हवाले से तो मैं बताऊं कि किसी किस्म की ऑर्गेनाइज क्राइम की इजाज़त नहीं है और ना ही कोई ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो इलाके में चल रहा है। बाकी स्ट्रीट क्राइम के हवाले से आपको पता है कि तमाम हर जगह पर ये एक प्रॉब्लम है और उसको हल करने के लिए जो है हम दौरान पेट्रोलिंग भी जिस पे शक होता है उसको रोक के चेक करते हैं और बाकायदा पॉइंट्स भी लगाए जाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे और उसमें हमें यह है कि कामयाबी भी मिलती है और मोटरसाइकिल लिफ्टर्स या स्नैचर्स वगैरह जो है ना हमें मिल जाते हैं और इससे काफ़ी हद तक कामयाबी हो रही है। ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जराइम पेशा अफराद को क्या पैगाम देंगे? जराइम पेशा अफराद के लिए पैगाम यही है कि इस जुर्म जो है वो छुपता नहीं है और वो 2 जुर्म अगर अपने छुपाएंगे तो तीसरे जुर्म करते हुए पकड़े जाएंगे, जिसमें उनको सज़ा भी मिलेगी और उनकी सारी फैमिली भी डिस्टर्ब हो जाएगी। लिहाजा बेहतर ये है कि वो जराइम को छोड़ दें और मेहनत मजदूरी करें और रिज़्क़ के हलाल कमाएं और अपने आप को जो है और अपनी फैमिली को जो है वो इन चीज़ों से मुश्किलात से बचाएं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना जोहराबाद राशिद रहमान साहब, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार मोटरसाइकिल लिफ्टर्स के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। सादिकाबाद डाकू राज फिर से सरगर्म। सादिकाबाद थाना अहमदपुर लम्हा की हदूद में 14 डाकुओं ने गुड्डू रोड पर नाका लगाकर अपनी हिदायत लगा ली। अगवा होने वालों का ताल्लुक सोलंगी कबीले से है। अगवा होने वाले दोनों शहरियों को डाकू कच्चा कराची ले गए। अगवा होने वाले दोनों शहरियों का माचका बाड़ों से है। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। अगवा होने वाले नौजवान की शनाख्त रहमतुल्लाह सोलंगी और सराज सोलंगी बताई जा रही है। रिपोर्ट मोहम्मद जाद हुसैन मेमन, ऑन न्यूज़। सीनियर सहाफ़ी मियाँ असलम दौलताना के यहाँ बेटे की विलादत। बिहारी सीनियर सहाफ़ी मियाँ असलम दौलताना के घर अल्लाह ताला की खास रहमत, एक चांद से बेटे की विलादत हुई है। खुशी की इस खबर पर इसके अहले खाना और दोस्तों में जश्न का समा है। मियाँ असलम दौलताना ने इस नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहा कि ये लम्हा इनकी ज़िंदगी का सबसे यादगार लम्हा है। सहाफ़ी बरादरी और दोस्त अहबाब की जानब से मुबारकबाद और दुआओं का सिलसिला जारी। नए मेहमान की आमद न सिर्फ इनके घर बल्कि इनके दिलों को भी खुशियों से भर दिया है।
आरिफ वाला से रिपोर्ट कर रहे हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद ओन हुसैन हमदानी। आरिफ वाला। पंजाब फूड अथॉरिटी कार्रवाई। चौक मरले में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली। दौरान कार्रवाई 2000 लीटर जाली और मुज़र सेहत दूध बरामद किया गया। फूड अथॉरिटी टीम ने जाली दूध और इसमें इस्तेमाल होने वाला मुज़र सेहत केमिकल भी कब्जे में ले लिया। जाली दूध बनाने वाली यूनिट बंद करके मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री एक घर के अंदर लगाई गई थी। दूध मुख्तलिफ जगह सप्लाई किया जाना था। उकाड़ा से जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा में कत्ल की लर्जा खेज वारदात। उकाड़ा नवाही इलाका कोहला में मामूली तलख कलामी पर फायरिंग करके महर सलमान इमदाद एडवोकेट को कत्ल। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। डिस्ट्रिक्ट बार उकाड़ा में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। उकाड़ा नवाही इलाका कोहला में मामूली तलख कलामी पर फायरिंग करके महर सलमान इमदाद एडवोकेट को कत्ल कर दिया गया। मकतूल को डेरा पर केला पाकर मुलजम मुबशर ने अपने साथियों के हमरा महर सुलेमान को फायर मारकर कत्ल कर दिया। मुलजमान असला लहराते हुए फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मकतूल के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। महर सुलेमान एडवोकेट के कत्ल के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार उकाड़ा में मुकम्मल हड़ताल कर दी गई। मुगला अदालतों में पेश नहीं हो रहे। साइलिन को परेशानी का सामना। वाक़े पर डीपीओ उकाड़ा का नोटिस मुलजमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। पुलिस की तरफ से मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। डीपीओ उकाड़ा का कहना है कि मुलजमान को जल्द गिरफ्तार करके कैफिल किरदार तक पहुँचाया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।